اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، میرا پروگرام پچھلے تمام پروگراموں کی طرح یہ بھی ازواج مطہرات کے متعلق ہے اور یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ دوستوں، یقیناً میرے ان تمام پچھلے پروگراموں سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے اور آپ کے علم میں بھی بہت سی ایسی باتیں آئی ہوں گی جو آپ کو پہلے سے معلوم نہ ہوں گی۔ دوستوں، میں اپنے پچھلے تمام پروگرام کے لنکس اس پروگرام کے ڈسکرپشن میں دے دوں گی، یقیناً آپ کو پسند آئیں گی۔ تو دوستوں، آج ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا پروگرام ہے ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق۔ آپ کا اصلی نام زینب تھا، لیکن چونکہ وہ غزوہ خیبر میں خاص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی تھیں اور عرب میں غنیمت کے ایسے حصے کو جو امام یا بادشاہ کے لیے مخصوص ہوتا تھا صفیہ کہتے تھے، اس لیے وہ بھی صفیہ کے نام سے مشہور ہو گئیں۔ تو اس طرح یہ صفیہ نام کے معنی بھی ہوئے۔ جن کے نام صفیہ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنے نام کا مطلب جان سکتے ہیں۔ والد کا نام حیی بن اخطب تھا جو بنو نذیر کے سردار تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں شمار ہوتے تھے۔ والدہ کا نام برہ تھا جو سموال رئیس قریظہ کی بیٹی تھی، اور یہ دونوں خاندان قریظہ اور نذیر بنو اسرائیل کے ان تمام قبائل سے ممتاز سمجھے جاتے تھے جنہوں نے زمانے دراز سے عرب کے شمالی حصوں میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ حضرت صفیہ کی پہلی شادی سلام بن مشکم القرظی سے ہوئی تھی۔ سلام نے طلاق دی تو کنانہ ابی الحقیق کے نکاح میں آئی۔ کنانہ جنگ خیبر میں ہلاک ہوا۔ حضرت صفیہ کے باپ اور بھائی بھی اسی جنگ میں ہلاک ہوئے اور حضرت صفیہ گرفتار ہوئیں۔ جب خیبر کے تمام قیدی جمع کیے گئے تو حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لونڈی کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کی اجازت دے دی۔ انہوں نے حضرت صفیہ کو منتخب کیا، لیکن ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نے رئیسہ بنو نذیرہ قریظہ کو وحیہ کلبی کو دے دیا، حالانکہ وہ تو صرف آپ کے لیے سزاوار ہے۔ مقصود یہ تھا کہ رئیسہ عرب کے ساتھ عام عورتوں کا سا برتاؤ مناسب نہیں، چنانچہ حضرت وحیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسری لونڈی دے دی گئی اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر کے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا اور مقام صحبہ میں دعوت ولیمہ فرمائی۔ وہاں سے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود اپنے اونٹ میں سوار کر لیا اور عبا سے ان پر پردہ کیا۔ یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ وہ ازواج مطہرات میں داخل ہو گئی ہیں۔ عام حالات حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ایام محاصرہ میں جو 35 ہجری میں ہوا تھا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بہت مدد کی تھی۔ جب حضرت عثمان پر ضروریات زندگی تنگ کر دی گئیں اور ان کے مکان پر پہرا بٹھا دیا گیا تو وہ خود خچر پر سوار ہو کر ان کے مکان کی طرف چلیں۔ غلام بھی ساتھ تھا۔ بدبخت مالک اشتر نجفی کی نظر پڑی تو اس نے آ کر خچر کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، مجھ کو ذلیل نہ کرو، میں واپس جاتی ہوں، تم خچر کو چھوڑ دو۔ گھر واپس آئیں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اس خدمت پر مامور کیا اور وہ ان کے مکان سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کھانا اور پانی لے جاتے رہے تھے۔ حلم و تحمل ان کے باب فضائل کا نہایت جلی عنوان ہے۔ غزوہ خیبر میں جب وہ اپنی بہن کے ساتھ گرفتار ہو کر آ رہی تھی تو ان کی بہن یہودیوں کی لاشوں کو دیکھ کر چیخ اٹھتی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کی لاش سے قریب ہو کر گزری، لیکن اب بھی اسی طرح پیکر متانت تھی اور ان کی جبین تحمل پر کسی قسم کی شکن نہیں آئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک کنیز تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ان کی شکایت کیا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک دن کہا کہ ان میں یہودیت کا اثر آج تک باقی ہے۔ وہ یوم السبت
यानी हफ्ते के दिन को अच्छा समझती हैं और यहूदियों के साथ सिलाई रहमी करती हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तस्दीक के लिए एक शख्स को भेजा। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया कि मुझे यौमुस सब्त को अच्छा समझने की कोई ज़रूरत नहीं, उसके बदले में अल्लाह ने हमें जुम्मे का दिन इनायत फरमाया है। अलबत्ता मैं यहूद के साथ सिलाई रहमी करती हूँ इसलिए कि वो मेरे अजीज़ व अकारिब हैं। उसके बाद कनीज़ को बुलाकर पूछा कि तूने मेरी शिकायत की थी? कनीज़ बोली, मुझे शैतान ने बहका दिया था। हज़रत सफ़िया खामोश हो गई और उस लोंडी को आज़ाद कर दिया था। एक मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनके कद व कामत की निस्बत चंद जुमले कहे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने ये ऐसी बात कही है कि अगर ये समंदर में छोड़ दी जाए तो उसमें मिल जाए, यानी समंदर को भी गदला कर सकती है। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सफ़िया के पास तशरीफ़ ले गए, देखा कि वो रो रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे रोने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि हम तमाम अज़वाज में अफजल हैं, हम आपकी ज़ोजा होने के साथ साथ आपकी चचाज़ाद भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने ये क्यों ना कह दिया कि हारून अलैहिस्सलाम मेरे बाप, मूसा अलैहिस्सलाम मेरे चचा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शौहर, बस इसलिए तुम लोग कैसे मुझसे अफजल हो सकती हो। सफ़र हज में जब हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ऊँट बैठ गया था और वो सबसे पीछे रह गई थी, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से गुजरे तो देखा कि ज़ारो कतार रो रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर और दस्ते मुबारक से उनके आंसू पहुँचे जाते थे और वो बेख्तियार रोती जाती थी। हज़रत सफ़िया बहुत फयाज वाक़ हुई थी। चुनाचा जब वो उम्मुल मोमिनीन बनकर मदीने में आई तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अज़वाज मुतहरात को अपनी सोने की बालियाँ तकसीम की। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में थे कि हज़रत सफ़िया का ऊँट बीमार हो गया। हज़रत ज़ैनब बिनते हजश के पास ऊँट ज़रूरत से ज़ायद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम एक ऊँट सफ़िया को दे दो तो बेहतर है। तो उन्होंने कहा, मैं दूंगी इस यहूदिया को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना नागवार गुजरा कि 2 या 3 महीने तक उनके पास नहीं गए। जब हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आईं और खैबर से मदीना पहुंची तो हारिसा बिन नोमान के घर ठहराई गईं। उनके हुस्न जमाल को सुनकर अंसार की औरतें देखने आईं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी नकाब ओढ़ कर आईं, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पहचान लिया। जब वापस हुई तो पूछा कि ए आयशा, क्या देखा? उन्होंने कहा, हाँ, एक यहूदिया को देखा ही हूँ। आपने फरमाया, ऐसा मत कहो, वह इस्लाम ले आई है और उसका इस्लाम निहायत अच्छा इस्लाम है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपको सफ़िया से इस कदर काफ़ी है कि वो इतनी और इतनी है, यानी छोटे कद वाली है। आपने फरमाया, तुमने ऐसा कलमा कह दिया है कि अगर इसको समुंदर के पानी में डाल दिया तो वो सारे समंदर को गदला कर दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ वफ़ात में तमाम उम्महातुल मोमिनीन आपके पास जमा थी। हज़रत सफ़िया ने अर्ज़ किया कि या नबी अल्लाह, मेरी तमन्ना और आरज़ू है कि आपके बदले मुझे ये तकलीफ़ हो जाए। अज़वाज मुतहरात ने गालिबन शक भरे अंदाज से एक दूसरे की तरफ देखा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलों में उठने वाले वहम को भांप गए और फरमाया, वल्लाही इन्नहा सादिक़ा, अल्लाह की कसम वो अपनी बात में सच्ची हैं। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह जमादिउल आखिर सन 7 हिजरी में हुआ। आपका हक महर आपकी ग़ुलामी से आज़ादी करार पाया। उम्मुल मोमिनीन की उम्र 17 साल थी निकाह के वक्त, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 59 साल थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तकरीबन 3.5 साल रही। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रमज़ान 50 हिजरी में वफ़ात पाई और जन्नतुल बक़ी में दफन हुई। उस वक्त उनकी उम्र 40 साल थी और 1 लाख तरका छोड़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आखिर में इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें हमारी इन अज़ीम माओं की सोहबत
نصیب فرمائے آخرت میں، اور دنیا میں ہمیں ان کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں، ہماری روح میں، ہمارے عمل میں اس طرح پیوست کر دے کہ ہمارے ہر عمل سے انہی کی محبت نظر آئے، آمین۔ دوستوں پروگرام پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں، چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔